اگر آپ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے تو اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ اصل کیا ہے کونی خان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے؟ خان اڈیالہ جیل میں ہے بھی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم موجود ہیں. علیمہ خان صاحبہ چیف منسٹر کے پی سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے. اور آج السلام علیکم علیمہ خان صاحبہ, بتائیے گا آج آپ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں, چیف منسٹر رات کو وہاں دھرنا دے کے بیٹھے رہے ہیں, ابھی یہاں پہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 15 منٹ کے لیے عدالت لگی تھی. چیف جسٹس اپنی کرسی پہ بیٹھے, 15 منٹ انہوں نے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اگر عدالت انہوں نے کہا جی میں چیمبر میں نہیں ملوں گا تو پھر عدالت میں بیٹھے رہتے, ہم ان کے پاس چلے جاتے. ہم انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اس لیے آئے ہیں, میں نے پٹیشن ہم نے فائل کی ہے ابھی کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے. جو جیل انتظامیہ ہے, 3 رکنی بینچ کا آرڈر ہے ہمارے پاس, اور اس کے بعد چیف جسٹس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانا چاہیے تھا. ان کو بلانا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں ان کی عدالت کے احکامات پہ کو پورا کر رہے, جس میں فیملی کو اور جو وکلاء ہیں اور پارٹی کے ممبرز ہیں ان کو عدالت نے کہا ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو چیف جسٹس کو سننا تو چاہیے. اگر ہم ہی ان کو ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ توہین عدالت لگا کے ان سے پوچھیں اور ملاقات کروائیں, تو چیف جسٹس صاحب 15 منٹ کی عدالت ہے. دیکھیں چیف جسٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عدالت کو کمزور کرنا, یہ جو کرسی ہے یہ ان کی ذاتی کرسی نہیں ہے, یہ انصاف کی کرسی ہے. یہ وہ کرسی ہے جس کے پیچھے پورا پاکستانی, ہر پاکستانی اس کرسی سے امید رکھتا ہے کہ یہ ہمیں عدالت سے یہ جج ہمیں انصاف دیں گے. لیکن یہ ذاتی کرسی نہیں ہے ان کی, یہ کوئی ملکیت نہیں ہے, اور اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے ان کو. کیونکہ آج اگر عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا, سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا, آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہم کدھر جائیں. لوگ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رابطہ ہے, بتائیں عمران خان ٹھیک ہے. بھئی ہم کیسے بتائیں کہ ٹھیک ہے؟ ہمیں تو نہ جیل سے کوئی انفارمیشن ملے گی. ہمیں صرف ایک کل انفارمیشن آئی ہے, جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور ادھر ہی ہیں. ہم ان کو مان لیں, ان کی سٹیٹمنٹس کو مان لیں. ہمیں یہ کنسرن ہو رہا ہے کہ یہ 2-3 منٹ کے لیے ملوا کیوں نہیں رہے؟ کیا عمران خان سے خوفزدہ ہے اس لیے نہیں ملوا رہے؟ لوگوں نے پوچھا جی ان کے یہ جو لوگ افواہیں چل رہی ہیں کہ خدا نہ خاصہ عمران خان کو ان کی زندگی کو خطرہ کر دیا یا ان کی صحت خراب ہوگی. میں نے کہا صرف ایک چیز پہ میری امید ہے, صرف ایک چیز پہ امید ہے. تو وہ جرنلسٹ پوچھے تھے آپ دھمکی نہیں دے رہے. میں نے کہا میری بات سنیں, اگر نون لیگ کا بندہ اسمبلیوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ فاتحہ پڑھ لو, ہاں کہا ہے کسی نے فاتحہ پڑھ لو, کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عمران خان بالکل صحت میں ہے اور وہ حیات ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان ساروں کی جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو یہ بول رہے ہیں, ان ساروں کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان کا ایک بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا, عمران خان کو انہوں نے ہاتھ بھی لگایا, یہ اور ان کی نسلیں محفوظ نہیں ہیں. اور پاکستان میں کوئی کونا نہیں, دنیا میں کونا نہیں ملے گا ان کو چھپنے کے لیے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان محفوظ ہیں, کیونکہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھ لو, یہ محفوظ نہیں ہوں گے. پھر ان کی اپنی زندگیوں کی پھر ان کو فکر ہونی چاہیے. علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا میں چیمبر میں نہیں ملوں گا, وجہ کوئی بتائی گئی ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے کہا میں نہیں ملوں گا؟ یا جو ہے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 15 منٹ کی عدالت لگا کے چھوڑ کے چلے گئے, کیا ریزن جو ہے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ چیف جسٹس صاحب کو آرڈر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ملیں, تو نہیں ملیں گے. ان کا جو, اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ چیف جسٹس کو اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیں اس کرسی کا جو تقدس ہے اس کو نہ اس کی حفاظت کریں. یہ کرسی انصاف کی کرسی ہے, لوگوں کو اس سے امید رہنی چاہیے. لوگ کہاں جائیں گے اگر آپ نے یہ اس طرح انصاف نہیں دیا لوگوں کو؟ تو لوگوں کی امید ختم ہو جائے گی عدالتوں سے. تو اس لیے ہم اپیل کر سکتے ہیں سارے ججز سے اور جوڈیشری سے کہ آپ
हिम्मत करें, अवाम आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने इंसाफ, पाकिस्तानियों को इंसाफ देना है, ये आप अपना फ़र्ज़ समझें। ये अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए आप ये अहद करें कि आप पाकिस्तानियों की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती है तो अगला आपका लाएमुल क्या होगा? हमारी मुलाकात का दिन मंगल है, हम वहाँ बैठेंगे और क्योंकि यौम शुहदा था 26 को, तो इसलिए उन्होंने कहा जी उस पर फोकस होना चाहिए, तो हम उसमें भी शामिल हुए थे। लेकिन आपको पता है CM KP और जो उनकी काबीना के लोग और यहाँ पे हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स PTI के 6-7 डिग्री टेम्परेचर में सारी रात ये अडयाला के बाहर बैठे हैं और इन्होंने फोकस ले आए हैं इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान हर हालत में इनको दिखाना पड़ेगा, हमें मुलाकात करवानी पड़ेगी, लेकिन नहीं तो हम ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ट्यूसडे का दिन तो एक दिन है ना, लेकिन इस वक्त आप रोक नहीं सकेंगे वहाँ पे लोगों को आप उठा नहीं सकेंगे इस तरह। आप क्या समझते हैं कि आपकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने देखा है शाहिद खट्टर साहब असम्बली में बड़े जलाल तरीके से बोलते हैं, कहते हैं अमीर खान से मुलाकात कराएं। असल क्या है क्यों नहीं खान से मुलाकात कराई जा रही है? खान अडयाला जेल में है भी या नहीं? पता नहीं, हमें कैसे पता होगा? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ कोई 9-10 दिन पहले जब हम वो मंगल के दिन वहाँ पे थे तो किसी ने आके कहा जी हम आपको ये बता दें कि जब तक आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तो आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। अब तब से मुझे ये नहीं समझ आ रही हो, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि फैमिली की मुलाकात का क्या ताल्लुक़ है एक सरकारी अफसर की नोटिफिकेशन का? मुझे उसका जोड़ नहीं समझ आ रहा। अगर आप मुझे ये समझा दें इस बात का तो फिर हम यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ बता देना, उनकी नोटिफिकेशन हो जाए तो शायद हमारी मुलाकात हो जाए। अलीमा खान साहब अभी 4 दिन क्योंकि बाकी हैं, 4 से 5 दिन, मंगल जो है नेक्स्ट पे आपकी मुलाकात होगी। अभी इन 4 या 5 दिन के अंदर अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो हालात चल रहे हैं नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो चीज़ें चला रहा है, फॉक्स न्यूज़ के ऊपर ये खबरें चल रही हैं, अफ़गानिस्तान का मीडिया चला रहा है, इंडिया का मीडिया चला रहा है, तो फिर आप अपने जो ये खान साहब के जो कारकुनान हैं इनको क्या पैगाम देंगी? वो क्या करें? ये 4 दिन वो कैसे वेट करेंगे कि इतनी बड़ी खबरें चल रही हैं और उसके बावजूद भी ना आपकी मुलाकात करवाई जाती है, ना CM KP की मुलाकात करवाई जाती है, ना कैबिनेट के किसी मेंबर की मुलाकात करवाई जाती है। रात तो ये भी कहा गया कि कुरान पे हाथ रखवा के कहा गया कि खान साहब ठीक हैं और इधर हैं। किसने कुरान पे हाथ रखे? अंदर से खबर आई, अडयाला जेल के एक शख्सियत उधर रात को मौजूद थी अडयाला जेल के बाहर, उनकी जो है वो कुरान पे हाथ रख के जो है वो कसम दी गई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि किसी की मुलाकात कराने में जब रात के 12 बजे अदालतें भी खुल जाती हैं, जेल भी खुल जाता है, तो इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाने दे रहे? इन्होंने मुलाकातें रात को भी कराई हैं, सुबह सवेरे भी कराई, 7 बजे भी खोल देते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। तो इस वक्त ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि ये इनकी क्या स्ट्रेटेजी है। ये कोई गेम खेल रहे हैं? क्या गेम खेल रहे हैं? या टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमने इमरान खान के साथ, किसी ने मुझे कहा, मैं तो सिर्फ वही बातें बता रही हूँ जो कोई कहता है, अब लोग हमारे से बातें इस तरह करते हैं, कहते जी वो टेस्ट रन कर रहे हैं कि अगर ये खबर अगर सचमुच करना हो तो पहले वो टेस्ट रन किया करें, न्यू नॉर्मल सेट कर रहे हैं कि ये बारी बारी करें, ऐसे अफवाहें हैं। ये आइसोलेशन पे मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अगर इमरान खान साहब ये आखिरी हफ्ता है इन्होंने फैमिली की मुलाकात ना कराई तो हमें डायरेक्शन आ चुकी हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान का लॉकडाउन करना है और उसका आगाज हम खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे और हम करके दिखाएंगे। 4 दिन का मैंने जो आपसे पूछा है, आप क्या कहती हैं? क्योंकि आप बहन हैं तो आपकी जो बात है उसमें वजन है। आप 4 दिन का अपने कारकुनान जो है इमरान खान साहब के, उनके बारे में क्या? कभी इंतशार नहीं कहेंगे कोई करेगा, नहीं होना चाहिए। और अब मुझे जो फिक्र है सिर्फ कि लोगों को बहुत गुस्सा है और हमें जो इस किस्म के पैगामात आ रहे हैं, हमें फ़िक्र है कि ये कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देखें 1 मिनट लगता है, टाइम नहीं लगता। आप ये लोगों को जान के गुस्सा चढ़ा रहे हैं या कोई डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हम मंगल को जाएंगे, हम वहाँ बैठेंगे, हम किसी को नहीं कह रहे कि आके हमारे साथ बैठे, हम अकेले काफ़ी हैं, हम बैठ जाएंगे। इसलिए हम नहीं कहते क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ, बल्कि इनके जो हमारे साथ वहाँ बैठे होते हैं उनसे पूछे, मैं कहती हूँ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। आपको पता है वहाँ मीडिया को भी मार पड़ती है,
तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम बैठे हों और मीडिया को, लोगों को, हम खा लेंगे मार, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चों को ये वैनों के अंदर फेंकते हैं। इससे वो हम बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन